Good morning, dear students. Myself, Shrubhajyoti Talukdar. I would like to teach you biology. Sometimes I will render services towards zoology. Also, I would like to teach you botany also. Today's very day, I would like to offer my greetings to each and everyone from Nucleus Academy, Norway. So, now we are going to start biology. Before going through the biology, we should have concept regarding science. You know that biology is a significant branch of science. Science is a systematic knowledge that is gained through experimentation, verification, observation with logical deduction. That science basically comprises by three branches. Science. As therefore both medium students are available in front of me. Science বুলি ক'লে মনত ৰাখিবা social science, abstract science, আৰু এটা আছে natural science. এই তিনিটা ব্ৰাঞ্চৰ সমষ্টি হৈছে সায়েন্স. তোমালোকে জানা social science refers to social study. Abstract science belongs to chemistry. Natural science again consists of two branches. Prakritik vigyan দুটা শাখাৰ সমষ্টি. এটা হৈছে physical science. আৰু এটা হৈছে life science. Physical science আৰু life science এই দুয়োটা ব্ৰাঞ্চৰ সমষ্টি হৈছে natural science. আৰু এই যে life science তোমালোকে দেখিছা, life science মানে হৈছে biology. Life science refers to biology. সেই biology মই আজি আৰম্ভ কৰিব খুজিছো. Life science refers to biology. এতিয়া আমি biology ফোকাস কৰিবলৈ যত্ন কৰিছো. এতিয়া চোৱা নেক্সট biology কি বস্তু? Biology deals with the study of life. জীববিজ্ঞান বা biology জীৱনৰ অধ্যয়নতে সূচায়. Is a biology শব্দটো. The term biology belongs to two Greek word. দুটা গ্ৰীক শব্দৰ পৰা biology টো আহিছে. এটা আছে bios আৰু আনটো হৈছে কি জানো? logos. Bios মানে life, logos মানে study or discourse. Hence biology deals with the study of life. The term biology, এতিয়া আমি শব্দটো চোৱা গোটেই মানে বছৰটো biology পঢ়িলো, কিন্তু biology শব্দটো কোনে উচ্চাৰণ কৰিছিল সেইটো যদি নাজানো. The term biology এই যে biology শব্দটো কোনে উচ্চাৰণ কৰিছিল? G.R. Treviranus. G.R. Treviranus and Jean-Baptiste Lamarck. এই দুজন বিজ্ঞানী বায়োলজি শব্দটো 1802 চনত পোন প্ৰথমতে উচ্চাৰণ কৰিছিল. জাৰ্মানীৰ G.R. Treviranus আৰু ফ্ৰান্সৰ Jean-Baptiste Lamarck এই দুজন বিজ্ঞানী
বায়োলজি শব্দটো 1802 চনত পোনপ্ৰথমতে উচ্চাৰণ কৰিছিল এতিয়া আমি জানিব লাগিব হু ইজ দা ফাদাৰ অফ বায়োলজি ফাদাৰ অফ বায়োলজি কোন জানানে ফাদাৰ অফ বায়োলজি হৈছে এৰিষ্টটল ফাদাৰ অফ বায়োলজি হৈছে এৰিষ্টটল মনত ৰাখিবা এতিয়া নেক্সট এটা বায়োলজি ফাদাৰ এৰিষ্টটল এটা বায়োলজিৰ কি ডিপাৰ্টমেন্টৰ সমষ্টি what are the different branches of biology তোমালোকে জানা বায়োলজি বুলি ক'লে বেসিক্যালি বটানি আৰু জুলজি দুটা শাখাৰ সমষ্টি বুলি তোমালোকে জানা biology basically comprises botany as well as zoology very significantly another important department is also incorporated here that is microbiology so what I am going to say ultimately মই অবয়ত এটো ক'ব খুজিম যে বায়োলজি নামৰ যেটো শাখা এই বায়োলজি শাখাটো বটানি মাইক্ৰোবায়োলজি আৰু জুলজিৰ সমষ্টি the biology comprises by botany zoology as well as microbiology এটা সব বটানি শব্দটো বেসিক্যালি কোন পৰা বিলং কৰিছে বটানি শব্দৰ পৰা botany derives from botany means কি জানানে hard plants botany শব্দটো বটানিৰ পৰা আহিছে আৰু ইয়াৰ অৰ্থ hard plants তোমালোকে জানা hard মানে ট্ৰিম shrubs মানে হৈছে গুল্ম আৰু ট্ৰিজ মানে বৃক্ষ গতিকে ট্ৰিম জাতীয় উদ্ভিদ বটানিৰ পৰা বটানি শব্দটো আহিছে জুলজি শব্দটো আহিছে দুটা গ্ৰীক শব্দৰ পৰা এটা জুন আৰু এটা লগছ জুন আৰু লগছ এই দুয়োটা শব্দৰ পৰা জুলজিটো আহিছে জুন means animal লগছ means study animalৰ বিষয়ে প্ৰাণীৰ বিষয়ে যদি অধ্যয়ন কৰা হয় জুলজি জুলজিৰ ফাদাৰ এৰিষ্টটল মনত ৰাখিবা জুলজিৰ ফাদাৰ এৰিষ্টটল তোমরা লিখি থাকিবা প্র্যাকটিস কৰিবা father of zoology is also Aristotle what I have said not only father of biology is Aristotle as well as father of zoology is also Aristotle botany father কোন জানানে Theophrastus father of botany is Theophrastus উদ্ভিদ বিজ্ঞানৰ জনক হৈছে Theophrastus প্ৰাণী বিজ্ঞানৰ জনক হৈছে এৰিষ্টটল আৰু জীৱ বিজ্ঞানৰ জনক হৈছে এৰিষ্টটল এইখিনি ইন্ট্ৰোডাক্টৰি কথা এতিয়া চোৱা before going to the chapter we should have concept regarding the syllabi of the biology we should thorough concept in regard the syllabus or syllabi of the biology তোমালোকে মনত ৰাখিবা ফার্স্ট ইয়ার বায়োলজি having 5 numbers of unit second year biology also having 5 numbers of unit total 10 numbers of unit in the biology of the first year as well as মানে second year first year biology having total 22 numbers of chapter প্ৰথম বাৰ্ষিকৰ জীৱ বিজ্ঞানৰ total 22টা চ্যাপ্টাৰ আছে আৰু 5টা খণ্ড আছে second year biology to 6 নম্বৰ খণ্ডৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু তাতেও 5টা খণ্ড আছে আৰু total 17 numbers of chapter আছে so total 39 numbers of chapter আৰু এই 39 numbers of chapter ৰ পৰা NEET entrance পৰীক্ষা total 360 marks আহিব তোমালোকে যে second year biology এই কাৰণে তোমালোকৰ দৰে মেধাবী আৰু কীৰ্তিমান সকলে ইজি পাবা as because you are going to study first year biology also very systematic গৰে first year biology খুব ক্লিয়াৰ কে জানিব লাগিব এই 11th class biology প্ৰথমতে মই তোমালোক সিলেবাসটো দিব খুজিছো
11th class biology syllabus. First year biology प्रथम तो unit, first unit और नाम की जाने diversity in the living world. Diversity in the living world. और ये unit और प्राय 7 marks आहिब. First year और biology प्रथम तो खंडर नाम होइसे जीव जगतर বৈচিত্ৰতা. और ये प्रथम खंडर प्राय 7 marks आहिब. और ये जे first unit comprises by 4 numbers of chapter. First chapter is the living world. অসমীয়াত জীৱ জগত বুলি কয়. 2 নম্বৰ chapter টো হৈছে biological classification. অসমীয়াত জীৱৰ বৰ্গীকৰণ বুলি কয়. 3 নম্বৰ chapter টো হৈছে plant kingdom. অসমীয়াত উদ্ভিদ ৰাজ্য বুলি কয়. আৰু 4 নম্বৰ chapter ৰ নাম হৈছে animal kingdom. অসমীয়াত প্ৰাণী ৰাজ্য বুলি কয়. তুমি এটা chapter কেনে চাই যোৱা. এতিয়া নেক্সট আমি নেক্সট ইউনিটৰ কথা ক'ব খুজিছো 2 নম্বৰ ইউনিটৰ নাম হৈছে structural organization in plants and animals. In plants and animals. ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 12 marks আহিব মনত ৰাখিবা. The second unit name is structural organization in plants and animals. উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ গঠনগত সংগঠন আৰু ইয়াৰ পৰা প্ৰায় approximate 12 marks আহিব. আৰু এই যেটো ইউনিট এই ইউনিটত কি কি চেপ্টাৰ আছে বাৰু প্ৰথম চেপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে মৰ্ফোলজি অফ ফ্লাৱাৰিং প্লান্ট. সপুষ্পক উদ্ভিদৰ অংগ সংস্থান. নেক্সট চেপ্টাৰ হৈছে anatomy of flowering plant. মনত ৰাখিবা মৰ্ফোলজি মানে বাহ্যিক গঠন, anatomy মানে আভ্যন্তৰীণ গঠন. সপুষ্পক উদ্ভিদৰ আভ্যন্তৰীণ গঠন. আৰু 3 নম্বৰ চেপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে structural organization in animal. গতি ইয়াৰ টোটাল তোমালোকে গম পাইছা 2 নম্বৰ ইউনিটত টোটাল 3টা চেপ্টাৰ আছে আৰু ইয়াৰ পৰা এপ্ৰক্স 12 মাৰ্কস আহিব. ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ইউনিটৰ নাম হৈছে 3 নম্বৰ ইউনিট হৈছে সেল স্ট্ৰাকচাৰ and function. Cell structure and function. কোষ গঠন আৰু কাৰ্য. আৰু ইয়াৰ পৰা এপ্ৰক্স 15 মাৰ্কস আহিব মনত ৰাখিবা. গতিকে 3 নম্বৰ ইউনিট comprises by 3 numbers of chapter. First chapter হৈছে cell, the unit of life. কোষ দেহ গঠনৰ একক. এই চেপ্টাৰটো মই আজি আৰম্ভ কৰিম. তাৰ পিছৰ চেপ্টাৰৰ নাম আছে বায়োমলিকুল. অসমীয়াত জৈৱ অণু বুলি কয়. আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী চেপ্টাৰৰ নাম হৈছে সেল সাইকেল এণ্ড সেল ডিভিজন. কোষ চক্ৰ আৰু কোষ বিভাজন. আৰু এই তিনিটা চেপ্টাৰৰ পৰা এপ্ৰক্স 15 মাৰ্কস আহিব. ইয়াৰ পৰৱৰ্তী 4 নম্বৰ ইউনিট হৈছে প্লান্ট ফিজিওলজি মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেন্টস. Plant physiology. ইয়াৰ পৰা এপ্ৰক্স 18 মাৰ্কস আহিব মনত ৰাখিবা. এই চেপ্টাৰ এই ইউনিটৰ পৰা 18 মাৰ্কস আহিব. আৰু উদ্ভিদ শৰীৰবিদ্যা বুলি কোৱা হয়. ইয়াৰে প্ৰথম চেপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে ট্ৰান্সপোৰ্ট ইন প্লান্টস. উদ্ভিদৰ পৰিবহণ. তাৰ পিছৰ চেপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে মিনাৰেল নিউট্ৰিচন. উদ্ভিদৰ খনিজ পুষ্টি. তাৰ পিছত ফটোসিনথেসিস ইন হায়াৰ প্লান্টস. উদ্ভিদৰ সালোক সংশ্লেষণ. নেক্সট ওয়ান উইল বি ৰেসপিৰেশন ইন প্লান্টস. উদ্ভিদৰ শ্বসন. তাৰ পিছত লাষ্ট চেপ্টাৰ হৈছে প্লান্ট গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট. উদ্ভিদৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশ. এই গোটেই কেইটা চেপ্টাৰৰ পৰা এপ্ৰক্স 18 মাৰ্কস আহিব. তাৰপিছত লাষ্ট ইউনিটৰ নাম হৈছে হিউম্যান ফিজিওলজি.
হিউম্যান ফিজিওলজি ইয়াৰ পৰা এপ্ৰক্স 18 মাৰ্কছ আহিব মানুহৰ শৰীৰ বিজ্ঞান তোমালোকে জানা এইটো এটা সিগনিফিকেন্ট ইউনিট from this very significant unit approx 18 marks belongs ইয়াৰ প্ৰথম চেপ্টাৰটোৰ নাম আছে ডাইজেশন এণ্ড এবজৰ্পচন আৰু তাৰ অসমীয়াত কোৱা হয় পাচন আৰু শোষণ তাৰ পৰৱৰ্তী চেপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে ব্ৰিথিং এণ্ড এক্সচেঞ্জ অফ গেছেছ শ্বাস প্ৰশ্বাস আৰু গেছ বিনিময় তাৰ পিছত হৈছে বডি ফ্লুইড এণ্ড সাৰ্কুলেশ্যন দেহ ৰস আৰু পৰিবহণ তন্ত্ৰ তাৰ পিছৰ চেপ্টাৰটোৰ নাম আছে excretory products and their elimination বৰ্জনীয় দ্ৰব্য আৰু ইয়াৰ বৰ্জন তাৰ পিছৰ চেপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে locomotion and movement চলন আৰু গমন তাৰ পৰৱৰ্তী চেপ্টাৰটোৰ নাম neural control and coordination স্নায়বিক নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয় তাৰ পিছৰ সৰ্বশেষ চেপ্টাৰটোৰ নাম আছে chemical coordination and integration ৰাসায়নিক সমন্বয় আৰু একীকৰণ আৰু এই গোটেই সিস্টেম কেটাই আমাৰ শৰীৰটোক এটা মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে আমাৰ গোটেই শৰীৰটো হিউম্যান ফিজিওলজি কম্প্ৰাইজেস বাই অল দোজ significant chapter আৰু ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ লেভেলত এই significant chapter বিলাকৰ বিষয়ে জানিব পাৰিবা ইয়াৰ পৰা এপ্ৰক্স 18 মাৰ্কছ আহিব এতিয়া চোৱা নিউক্লিয়াছ একাডেমীৰ বায়োলজি ডিপাৰ্টমেন্ট তোমালোকে পাইছা যে বায়োলজি ডিপাৰ্টমেন্টত আমাৰ 3 গৰাকী ফেকাল্টি আছে সৰ্বমুঠ মই আছো তাৰ পৰৱৰ্তী আমাৰ জুলজি ফেকাল্টি আছে সয়নিকা বৈশ্য তোমালোকৰ সয়নিকা মেম তাৰ পৰৱৰ্তী ফেকাল্টি আছে পৰখা শৰ্মা পৰখা মেম তেওঁ বটানী পঢ়াব গতিকে সমস্ত টোটেল বায়োলজিটো তোমালোকৰ অসৰ সপাই দিয়া বা বায়োলজিটো A to Z প্ৰ্যাকটিক্যালৰ বিষয় বা থিওৰিৰ বিষয় সমস্তখিনি যেতে তোমালোকে ক্লিয়াৰ কনসেপ্ট হয় সমস্ত কথাৰ কাৰণে তোমালোকে মোক ৰেসপন্সিবল কৰিব পাৰিবা তোমালোকে জনাব পাৰিবা আমাৰ ইতিমধ্যে তোমালোকে গম পোৱা পৰখা মেমে দা লিভিং ওয়াৰ্ল্ড চেপ্টাৰটো আৰম্ভ কৰিছে আজি মই সেল দা ইউনিট অফ লাইফটো আৰম্ভ কৰিম আৰু অনতি পলমে সয়নিকা মেমে তোমালোকৰ হিউম্যান ফিজিওলজিৰ ডাইজেশন আৰু এবজৰ্পচন চেপ্টাৰটো আৰম্ভ কৰিব আৰু এই যে আমি আজি চেপ্টাৰ আৰম্ভ কৰিম মনত ৰাখিবা আমি সেপ্টেম্বৰৰ শেষতে আমাৰ পাতাৰ ইচ্ছা আছে কিবা কাৰণত সেপ্টেম্বৰৰ শেষত নোৱাৰিলেও অক্টোবৰৰ একেবাৰে আৰম্ভণিতে আমি কিন্তু তোমালোকৰ ফাৰ্স্ট ইউনিট টেষ্ট পাতিব গৈ আছো গতিকে ফ্ৰম দা ভেৰি বিগিনিং ইউ শুড বি সেনসিটিভ এজ ওয়েল এজ সিনসিয়াৰ ইন ৰিগাৰ্ড একুৱাৰিং নলেজ অফ দ্য বায়োলজি এতিয়া চোৱা আমি প্ৰথম চেপ্টাৰটো আজি আৰম্ভ কৰিব খুজিছো মই শিকাব খোজা প্ৰথম চেপ্টাৰ আৰু চেপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে Cell, the unit of life. The unit of life. তোমালোকে জানা সেলৰ মাজত নিউক্লিয়াছ থাকে আৰু সেই নিউক্লিয়াছ একাডেমি তোমালোকৰ আকাংক্ষাৰ অনুষ্ঠান আমাৰ প্ৰাণৰ অনুষ্ঠান আৰু এই নিউক্লিয়াছ তোমালোকে জানা সেলৰ মাজত থকা নিউক্লিয়াছৰ মাজত থকা ক্ৰোমোজোমত থকা ক্ৰোমেটিনত থকা ডিএনএ জিন থাকে আৰু সেই জিন তোমালোকৰ সেলত থকা সেই জিনবিলাক গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই জিন তোমালোকৰ ভাল আৰু সেই কাৰণে এতিয়া আজি 11টা বজাৰ মোৰ ক্লাছটো তোমালোকে এতিয়া 11টা বজাতে তোমালোকে আৰম্ভ কৰিছা সেই কথাটো এতিয়া সেল শব্দটো কোনে উচ্চাৰণ কৰিছে আমাৰ চেপ্টাৰটোৰ নাম আছে তোমালোকে গম পোৱা ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ বায়োলজি 5টা ইউনিটৰ 22টা চেপ্টাৰৰ 3 নম্বৰ ইউনিটৰ প্ৰথম চেপ্টাৰটোৰ নাম 8 নম্বৰ চেপ্টাৰটোৰ নামে হৈছে সেল দা ইউনিট অফ লাইফ এতিয়া চোৱা সেল শব্দটো কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল তোমালোকে জানা ৰবাৰ্ট হুকে 1665 চনত সেল আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ৰবাৰ্ট ব্ৰাউন 1831 নিউক্লিয়াছ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল সেল আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ৰবাৰ্ট হুকে
নিউক্লিয়াছ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ৰবাৰ্ট ব্ৰাউনে পাৰ্কিনছে প্রোটোপ্লাজম আবিষ্কার করেছিল 1839 পার্কিন্স নামৰ বিজ্ঞানে প্রোটোপ্লাজম আবিষ্কার করেছিল 1839 চনত মই কৈ আছো ৰবাৰ্ট হুক নামৰ বিজ্ঞানী 1665 চনত কোষ আবিষ্কাৰ কৰিছিল The term cell was also coined by Robert Hooke cell শব্দটো 1665 চনত তোমালোকে মনত ৰাখিবা 1665 চনত ৰবাৰ্ট হুকে সেল শব্দটো তেৱেই উচ্চাৰণ কৰিছিল আৰু ৰবাৰ্ট হুকে প্ৰথমতে 1665 চনত প্লেন সেল আৱিষ্কাৰ কৰিছিল কাৰণ তোমালোকে জানা ৰবাৰ্ট হুকে আৱিষ্কাৰ কৰা সেলটো এটা প্লেন সেল আছিল গতিকে আহিব পাৰে পৰীক্ষাত who first discovered plan cell yes the answer is also Robert Hooke in 1665 কিন্তু এই যে এনিমেল সেল কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল এনিমেল সেল ফার্স্ট লিভিং সেল বুলিও কোৱা হয় ব্যাকটেৰিয়েল সেল বুলিও কোৱা হয় এন্টন হন লিউৱেনহকে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল মই যে তোমালোকক মাইক্ৰোবায়োলজিৰ ফাদাৰটো ক'বলৈ নহ'ল এই আগত আমি যেতিয়া কথা পাতিছিলো মাইক্ৰোবায়োলজিৰ ফাদাৰ হৈছে এন্টন হন লিউৱেনহ A N T O N P O N L W U W E N H O E K এন্টন হন লিউৱেনহ হৈছে ফাদাৰ অফ মাইক্ৰোবায়োলজি তাহলে সেলৰ বিষয়ে তোমালোকে বহুখিনি কথা জানা যদিও বহু কথাই নাজানা এটা চোৱা এই গোটেই ৰুমটো যদি এটা সেল মই যদি তাৰ নিউক্লিয়াছ হব মোক সাৰাউণ্ড কৰি যিখিনি আছে তোমালোক সেইখিনি হৈছে সাইটোপ্লাজম এটা সাইটোপ্লাজম আৰু নিউক্লিয়াছ এই দুয়োটা বস্তু অল টুগেদাৰ প্রোটোপ্লাজম বুলি জনা হয় তোমালোকে সদায় বিষয়বস্তুৰ কনসেপ্টত যাব লাগিব কনসেপ্ট কি বস্তু যে মই কৈ আছো সেলৰ মাজত নিউক্লিয়াছ থাকে নিউক্লিয়াছত ক্ৰোমোজোম থাকে ক্ৰোমোজোমত ডিএনএ থাকে ডিএনএ জিন থাকে হয়নে মই কৈ আছো কি সেল পজেস নিউক্লিয়াছ নিউক্লিয়াছ পজেস ক্ৰোমোজোম ক্ৰোমোজোম কম্প্ৰাইজেস বাই ক্ৰোমেটিন ক্ৰোমেটিন মিন্স নিউক্লিক এসিড এন্ড প্ৰোটিন নিউক্লিক এসিড পজেস জিন এই বস্তুটো এই উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰত ধৰিলে এন্ড্ৰোচিয়াম মানে পুংস্তবক এন্ড্ৰোচিয়াম ষ্টেমেনৰ সমষ্টি পুংকেশৰৰ সমষ্টি ষ্টেমেনত আকৌ কি থাকে ফিলামেন্ট থাকে আৰু এন্থাৰ থাকে সেই এন্থাৰ দুটা এন্থাল লগ থাকে এন্থাল লগত আকৌ মাইক্ৰোস্পোৰেঞ্জিয়াম থাকে মাইক্ৰোস্পোৰেঞ্জিয়ামৰ আকৌ পোলেন গ্ৰেইন থাকে সেই পোলেন গ্ৰেইনৰ মাজত আকৌ মেল গেমেট থাকে এই কথাটো আমি এনেদৰে ক'ব পাৰোঁ যে এন্ড্ৰোচিয়ামৰ ষ্টেমেনৰ এন্থাৰৰ এন্থাল লগৰ পোলেন সেক বা মাইক্ৰোস্পোৰেঞ্জিয়ামৰ ভিতৰত থকা পোলেন গ্ৰেইনৰ মাজতে মেল গেমেট থাকে পুংস্তবকৰ পুংকেশৰৰ পৰাগকোষৰ পৰাগধানীৰ পৰাগথলীৰ পৰাগৰেণুৰ মাজতে পুংজনক থাকে সেলৰ মাজত থকা নিউক্লিয়াছৰ মাজত থকা ক্ৰোমোজোমত থকা ক্ৰোমেটিনত থকা ডিএনএ জিন থাকে তোমালোকে চোৱা হৰিকণা পত্ৰৰে কিছুমান সৰু সৰু কথা এই চেপ্টাৰটোত আছে প্লাস্টিড ইজ এ সেলুলাৰ অৰ্গেনেল প্লাস্টিড ইজ এ প্লেন সেলুলাৰ অৰ্গেনেল তোমালোকে হৰিকণা থাকে বুলি যে অংশত পাই আহিছা মাজে মাজে পত্ৰৰে থকা বুলিও জানা কিন্তু তোমালোকে কিমান জনে স্পষ্টকৈ জানা যে হৰিকণা নামৰ প্লাস্টিডত পত্ৰৰে থাকে প্লাস্টিড হৈছে উদ্ভিদৰ সেউজীয়া অংশ অৰ্থাৎ উদ্ভিদ কোষ অৰ্থাৎ যাক মেসোফিল কোষ বুলি কয় মেসোফিল কোষত হৰিকণা বা ক্লোৰোপ্লাস্ট নামৰ এবিধ প্লাস্টিড থাকে আৰু সেই হৰিকণা নামৰ প্লাস্টিডত গ্ৰেনা নামৰ এটা বস্তু থাকে আৰু সেই গ্ৰেনা নামৰ অংশটো থাইলাকয়েড নামৰ কিছুমান উপাদানৰ সমষ্টি সেই থাইলাকয়েডৰ ভিতৰত কোৱান্টজম থাকে আৰু সেই কোৱান্টজমৰ মাজত ক্লোৰোফিল থাকে ইয়াতে যদি 5 বস্তা ধান ৰাখিছো এই 5 বস্তা ধানক একেলগে এটা গ্ৰেনাৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি আৰু এই যে 5 বস্তা ধান সেই গ্ৰেনাটো হৰিকণা নামৰ প্লাস্টিডত থাকে আৰু সেই হৰিকণা বা ক্লোৰোপ্লাস্ট নামৰ যেটো প্লাস্টিড এটো উদ্ভিদ কোষত থাকে এটা প্ৰতিটো ধানৰ অৱস্থা থাইলাকয়েড বুলি ক'ব পাৰি আৰু প্ৰতিটো ধানৰ অৱস্থাৰ ভিতৰত থকা ধানবিলাকক কোৱান্টজম বুলি ক'ব পাৰি আৰু ধানৰ ভিতৰত থকা চাউলক ক্লোৰোফিল বুলি ক'ব পাৰি এই যে বিষয়বস্তুৰ কনসেপ্টটো তোমালোকৰ একেবাৰে মগজুত থাকিব লাগিব সেইকাৰণে মই কৈ আছো যে হৰিকণা নামৰ প্লাস্টিডত থকা গ্ৰেনাত থকা থাইলাকয়েডত থকা কোৱান্টজমত থকা ক্লোৰোফিল
সেই ক্লোৰোফিলে সূৰ্যৰ পোহৰৰ ফটন কণিকাৰ মাজত থকা কোৱান্টাম শক্তি ৰিচিভ কৰে এটা তোমালোকে সেলত থকা মাইটোকন্ড্ৰিয়াৰ বিষয়ে তোমালোকে জানা মাইটোকন্ড্ৰিয়াটো এটা প্লুৰেল ফৰ্ম মাইটোকন্ড্ৰিয়া পলিকাৰ নামৰ বিজ্ঞানী আৱিষ্কাৰ কৰিছিল সেই মাইটোকন্ড্ৰিয়া হৈছে এবিধ প্লান্ট আৰু এনিমেল সেলুলাৰ অৰ্গেনেলি সেই মাইটোকন্ড্ৰিয়াত থকা অন্তঃ আৱৰণত থকা ক্ৰিষ্টিত থকা টেনিস ৰেকেটৰ দৰে অক্সিজমত থকা F1 পাৰ্টিকুলৰ ভিতৰতহে এৰোবিক ৰেসপিৰেচনৰ ফলস্বৰূপে এটিপি প্ৰডাকচন এইটো যে কনসেপ্ট এই যে মই কৈ থকা সময়ত তোমালোকৰ খেলি মেলি লাগিছে কিন্তু মই একেবাৰে শুদ্ধ তোমালোকে মনত ৰাখিবা নিউক্লিয়াছ একাডেমিত সকলোবিলাক নোটস 99% শুদ্ধ নহয় 100% শুদ্ধ 100% শুদ্ধ আমি মেটেৰিয়েল দিব লাগিব তোমালোক 100% শুদ্ধ কথা আমি ক'বই লাগিব এটা কথাটো হৈছে কি যে সোৱা এই গোটেই ৰুমটো যদি এটা সেল মই যদি নিউক্লিয়াছ হয় বাহিৰৰ খিনি যদি সাইটোপ্লাজম সেই সাইটোপ্লাজম আৰু নিউক্লিয়াছতে প্রোটোপ্লাজম বুলি কোৱা হয় আৰু এই প্রোটোপ্লাজম শব্দটো প্ৰথমতে উচ্চাৰণ কৰিছিল কোন জানে হিউগো ফন মল নামৰ বিজ্ঞানী আমি প্ৰথম প্রোটোপ্লাজম শব্দটো উচ্চাৰণ কৰিছিল তোমালোকে অলৰেডি কিজনি পাইছা প্রোটোপ্লাজম ইজ দা ফিজিক্যাল বেসিস অফ লাইফ এই কথাটো আকৌ হাক্সলি নামৰ বিজ্ঞানীয়ে কৈছিল সেই প্রোটোপ্লাজম জি প্রোটোপ্লাজম আৱিষ্কাৰ কৰিছিল পাৰ্কিন্স নামৰ বিজ্ঞানীয়ে ইন 1831 সেই প্রোটোপ্লাজম হৈছে আসলতে সাইটোপ্লাজম আৰু নিউক্লিয়াছৰ সমষ্টি সো মই ক'ব খুজিছো আমি সেলটো ইমান প্ৰণালীবদ্ধভাৱে তলি উদম কৰি তোমালোকৰ মগজুত সোমাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম যে গোটেই ৰুমটো যদি এটা সেল মই তাৰে নিউক্লিয়াছ আৰু সেই নিউক্লিয়াছৰ বাহিৰত তুমি মাইটোকন্ড্ৰিয়া গোলগি বডি ৰাইবোজম লাইসোজম এন্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম সিলিয়া ফ্লেজেলা মাইক্ৰোটিবিউল মাইক্ৰোফিলামেন্ট ভেকুল বুজি পালানে গ্লাইকোসিজম স্পেৰোজম এই প্ৰত্যেকটোৰে বিষয়ে সেন্ট্ৰোজম এই প্ৰত্যেকটোৰে বিষয়ে প্ৰতিটো সেলুলাৰ অৰ্গেনেলিৰ বিষয়ে অতি স্পষ্ট কনসেপ্ট তোমালোকৰ মগজুত থাকিব লাগিব এতিয়া চোৱা মই স্পষ্টভাৱে এই কথাখিনি ক'ব খুজিছো যে সেলৰ আৱিষ্কাৰক ৰবাৰ্টোকে সেল শব্দটো প্ৰথমে উচ্চাৰণ কৰিছিল ৰবাৰ্টোকে এই যেটো সেল আৱিষ্কাৰ কৰিছিল সেইটো এটা প্লেন সেল আছিল আৰু ৰবাৰ্টোকে 1665 চনত সেল আৱিষ্কাৰ যে কৰিছিল তাৰ সকলো বিৱৰণ থকা গ্ৰন্থখনৰ নাম হৈছে মাইক্ৰোগ্ৰাফিয়া আজি ষ্টুডেন্ট মই তোমালোকক ধুনীয়াকৈ নোটস দিম আমি প্ৰতিটো চেপ্টাৰ 4 ধৰণে বিশ্লেষণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে প্ৰতিটো চেপ্টাৰৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট তোমালোকক মই দিম আজি এই পইণ্ট কেইটা তোমালোকক সেলৰ মই কেইটামান পৃষ্ঠা দিম আৰু তোমালোকে এই পইণ্ট কেইটা চালে সমস্ত চেপ্টাৰটো এন্ট্ৰেন্স লেভেলত নীট এক্সাম বা বিভিন্ন ধৰণৰ এন্ট্ৰেন্স লেভেলত বহুত ধুনীয়াকৈ তোমালোকে অধ্যয়ন কৰিব পাৰিবা আজি জাস্ট মই ইন্ট্ৰোডাকচন অকমান দিলো আৰু চেপ্টাৰটো জাস্ট সমালো কিছু কথা ক'লো আৰু ইতিমধ্যে তোমালোকক মই অলপ পিছতে নোটছখিনি পঠাই দিম ঠিকে থাকা এনেদৰে আমি আজি শেষ কৰিলো থ্যাংক ইউ সো মাচ